السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الباب التاسع من هذا الكتاب المبارك، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على هذه الترجمة 4 أدلة، وهذه الأدلة آيتان وحديثان. أما الدليل الأول فهو قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما الدليل الثاني فقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وأما الدليل الثالث فهو حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا وجه الشاهد، وهذا وجه الدلالة، وهذا هو الشاهد ووجه الدلالة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الدليل الرابع والأخير حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني من أجل ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال، يعني القوم، فقال لأحدهما: قرب، يعني اذبح، قرب قربانا يعني اذبح. فقال القوم لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث رواه أو أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وليس في المسند، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وهو عن طارق بن شهاب
عن سلمان الفارسي موقوفا، يعني أنه من كلام سلمان الفارسي. ولكن قال العلماء ومنهم الشيخ العصيمي حفظه الله أن مثل هذا الكلام حكمه حكم الرفع، لأنه من علم الغيب، من الماضي في الزمن القديم. فعلى كل حال هذا الحديث سنده صحيح موقوفا على سلمان الفارسي، على سلمان الفارسي. إذن هذا الباب الذي هو باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما جاء من النهي والتحريم للذبح لغير الله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. هذا هو المعنى. Donc nous sommes arrivés au 9e chapitre qui s'intitule l'interdiction formelle et le caractère illicite en islam résidant dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de sacrifier une bête yani pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce chapitre, l'auteur rahmallahu ta'ala a cité 4 preuves, 2 versets et 2 hadiths. 4 preuves, 2 versets et 2 hadiths. Le premier verset étant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate les bestiaux, versets 162 et 163, qui ont pour sens: dis-leur, ô Mohammed, ma prière, ainsi que mes sacrifices, ainsi que ma vie et ma mort, tous sont pour Allah, le Seigneur de l'univers, nul associé à lui en cela. Nul associé à lui en cela. Donc, ce qui est en lien avec le chapitre ici, c'est quoi? Ainsi que mon sacrifice. Et puis ensuite, sont pour Allah, le Seigneur de l'univers, nul associé à lui en cela. Deuxième dalil, le verset numéro 2 de Surat Al-Kawthar, qui a pour sens: accomplis donc la prière pour ton Seigneur, ainsi que le sacrifice. Ainsi que le sacrifice. Dit autrement, sacrifie pour ton Seigneur et pour personne d'autre. Troisième dalil, hadith de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné 4 choses. La première, et c'est celle qui est en lien avec le chapitre: Allah maudit quiconque sacrifie et immole une bête pour autre qu'Allah. Allah maudit une personne qui sacrifie une bête en l'immolant pour autre qu'Allah. La deuxième, Allah maudit quiconque maudit et insulte ses parents. La troisième, Allah maudit quiconque soutient et défend un désobéissant à Allah Azza wa Jal dans sa désobéissance. Et enfin, la quatrième chose, Allah maudit quiconque modifie les délimitations des terrains, quiconque modifie injustement les délimitations des terrains, en empiétant yani sur le terrain voisin. Hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Quatrième dalil, et le dernier, un hadith rapporté d'après Tariq, un hadith rapporté de Tariq ibn Shihab,
qui lui le rapporte de Salman al-Farisi. En fait, cette parole que l'on va citer, elle est rapportée authentiquement de Salman al-Farisi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salman le Perse. Mais vu son contenu et l'invisible et l'inconnaissable qui s'y trouve, les savants du hadith considèrent un tel hadith comme étant semblable à une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani même si dans la chaîne, ça s'arrête authentiquement aux compagnons et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au vu du contenu de ce hadith, cela ne peut provenir que d'un prophète. Et donc c'est ce qu'on appelle hukm al-rafa'. C'est-à-dire que ce hadith, oui, il a été prononcé par un compagnon, mais nous considérons qu'il l'a reçu comme enseignement de la part du prophète. Alayhi salatu wassalam. Et cette parole est la suivante. Un homme est entré au paradis par la cause d'une mouche, et un autre est entré en enfer par la cause d'une mouche. Car en effet, il y avait autrefois un peuple qui avait une statue, une idole. Et ce peuple ne laissait personne traverser leur village sans avoir sacrifié quoi que ce soit pour leur idole et leur statue. Un jour, alors que ces deux hommes passaient, ce peuple leur imposa un sacrifice, une offrande, pour l'idole. Le premier a donc dit, je n'ai rien à sacrifier. Je ne possède rien sous la main pour accomplir cette offrande. Et ce peuple lui a dit, sacrifie n'importe quoi. Ne fût-ce qu'une mouche. Et cet homme a attrapé une mouche et l'a sacrifiée pour l'idole. Et par la cause de cela, il est destiné à l'enfer. Et le deuxième, qui était croyant, a dit, jamais je ne sacrifierai quoi que ce soit pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a donc subi l'exécution. Et par la cause de cela, il est destiné au paradis. Et ce hadith de Salman al-Farisi est rapporté par l'imam Ahmed dans son livre Kitab al-Zuhd, le livre de l'ascétisme. Le livre de l'ascétisme. Et il est aussi rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf et aussi par Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في الدليل الأول قال أورد المصنف قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي ونسكي قل يا محمد للمشركين إن صلاتي لله عز وجل فلا أصلي لغيره والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهذه الأقوال والأفعال تشتمل على أذكار من قراءة قرآن وتسبيح وتمجيد لله عز وجل وركوع وسجود وقيام وقعود وتكبير يدخل وتكبير يدخل في الصلاة وتسليم يخرج منها وفيما بين ذلك أدعية وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. هذا فيما يخص الصلاة. قل إن صلاتي. Donc Cheikh Najmi rahimahullah commente à présent le premier dalil qui est la parole d'Allah Jalla wa Ala qui a pour sens, dis-leur ô Muhammad, ma prière ainsi que mon sacrifice, ma vie et ma mort, tous sont pour Allah, Seigneur de l'univers, nul associé à lui en tout cela.
Donc, il commence en disant, dis-leur, ô Mohammed, que ma prière, c'est-à-dire que moi, musulman, je ne prie que pour Allah seul. Et la prière, c'est un ensemble d'actes et de paroles qui s'introduit par le takbir et se clôture par le taslim et contient un tas d'invocations et d'évocations d'Allah, parmi la lecture du Coran, la glorification, la louange, etc. Aussi l'inclinaison, la prosternation, la position assise, la position debout. On y entre donc par le takbir et on en sort avec le taslim. Et tout cela ne peut être accompli que pour Allah seul, tabaraka wa ta'ala. وأما قوله ونسكي معنى ذلك ذبحي الذي أنسك لله رب العالمين الذي أنسكه لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، هو ذبح الدابة، وينقسم إلى أقسام، منها ما هو واجب وذلك كذبح الهدي وذبح الجزاء، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مسنون سنة مؤكدة كالأضحية في حق القادر عليها يعني عيد الأضحى، ومنها ما هو مسنون سنة مستحبة كالذبح للضيف، ومنها ما هو مسنون منها ما هو مباح كذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته، ومنها ما هو محرم كالذبح في المآتم ولكنه لا يكون شركا بل يكون بدعة، ومنها ما هو شرك بالله شركا أكبر كالذبح لغير الله عز وجل بأن يريق دم الدابة التي خلقها الله عز وجل يريقه لغير الله، فهذا شرك أكبر سواء كان لقبر أو ولي أو جني أو غير ذلك من المعبودات بغير حق. Ensuite, dans le verset, après la prière, il a dit « Et mon sacrifice », c'est-à-dire l'immolation, le fait d'immoler, le fait d'égorger une bête. Et il faut savoir que l'immolation, ou le sacrifice, est de 6 types. Il y a 6 types de sacrifice ou d'immolation. Nous avons tout d'abord l'immolation obligatoire, qui est celle que l'on accomplit pendant les rites du Hajj. Que cela soit le sacrifice qui fait partie intégrante des rites du Hajj, ou encore le sacrifice que l'on accomplit afin de combler un manquement considérable dans les rites du Hajj. Ça, c'est obligatoire. Deuxième type d'immolation, c'est l'immolation fortement recommandée. Fortement recommandée et confirmée. Comme par exemple, le sacrifice du jour de l'Eid. Pour celui, bien sûr, qui le peut. Alors pour lui, c'est une forte recommandation confirmée. Sunna mu'akkada. Troisième type d'immolation, c'est l'immolation recommandée. Juste recommandée. Comme par exemple le fait de sacrifier une bête afin d'honorer un invité. Quatrième type d'immolation, c'est l'immolation autorisée. Elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas fortement recommandée, elle n'est pas recommandée, elle est autorisée. Mubah. Comme la bête que l'on sacrifie pour avoir de la viande à la maison. Tout simplement. C'est autorisé.
Ensuite, la cinquième, c'est l'immolation interdite. Muharram. Comme celle que les innovateurs accomplissent dans leur rassemblement festif, comme Sophia, etc. Ils ont sacrifié cette bête pour Allah, pas pour autre que lui, mais pour une occasion et dans une occasion innovée, interdite et blâmable. Dans ce cas, leur immolation, elle est muharrama, interdite. Elle est innovation. Elle est innovation. Et enfin, le sixième type d'immolation, c'est un degré plus haut dans la gravité, c'est carrément du polythéisme majeur, qui fait sortir de l'islam. Comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Yani Allah azza wa jal a créé cette bête seule et a fait circuler ce sang dans ses veines seul, subhanahu wa ta'ala, et au final cette personne vient et elle fait couler son sang et la vide de son sang pour autre que son créateur, le seul qui mérite cela, jalla wa ala. Que cela soit pour une tombe, ou un prétendu allié d'Allah, ou pour un djinn, ou autre que cela parmi ce que les gens adorent à travers l'immolation et le sacrifice. وأما قوله ومحياي ومماتي أي حياتي لله فهي من الله موهوبة للعبد ليعبد الله فيها ويجب أن تكون لله وكذلك الموت الذي هو سلب الحياة وانتقال للبرزخ كل ذلك لله لا شريك له أي ليس له شريك في إحياء العبد بعد موته أي بعد أن يكون ميتا ولا إماتته بعد الحياة ولا رزقه في حال الحياة ولا التصرف فيه في هذه الأوقات كلها. قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أمر من ربي علي بأن أكون موحدا وأدعو إلى التوحيد وأنبذ الشرك. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Ensuite, Allah Jalla wa Ala continue dans ce verset et dit dis-leur également que ta vie et ta mort appartiennent à Allah et sont pour Allah, point d'associer à lui en tout cela. C'est-à-dire que cette vie que tu mènes est un don de la part d'Allah. C'est lui qui t'a donné la vie. Et c'est lui qui te donnera la mort. Et c'est lui qui te redonnera une vie dans la tombe. Et c'est lui qui te redonnera une vie dans l'au-delà. Donc, ce que tu dois accomplir parmi les faits et gestes dans cette vie-là doivent absolument être pour Allah. En fait, en conclusion, ce qu'Allah te donne, ce que seul Allah donne, tu ne dois adorer avec que Allah, Azza wa Jal. Et vu que c'est Allah seul qui donne toutes choses, alors tu ne dois adorer par quelconque manière qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit, voici donc ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Dis-leur, ô Mohammed, voici ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Donc voici l'ordre d'Allah. Voici l'ordre qu'Allah m'a donné, à moi en tant que messager, et exemple à suivre. Il m'a ordonné d'être monothéiste. Il m'a ordonné
de prêcher le monothéisme et de combattre le polythéisme et l'idolâtrie. Et cela se confirme bien sûr par le verset 66 de Surat Ghafir, qui a pour sens: dis-leur, ô Muhammad, il m'a été interdit d'adorer les divinités que vous invoquez en dehors d'Allah. Cela m'a été interdit les jours où les signes d'Allah et ces versets clairs me sont parvenus de la part de mon Seigneur. Car en fait, il m'a été ordonné de me soumettre totalement au Seigneur de l'univers. Donc ça, c'est par rapport au premier dalil. Deuxième dalil, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أي اجعل صلاتك لربك، أي ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وذكرك وأفعالك اجعلها لربك عز وجل دون غيره. وفي ضمن هذا نهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو الرياء. وقوله وانحر أي اجعل نحرك لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون نحرك في طاعته بألا تنحر إلا له، وفيما أباح لك أو أوجب عليك أو سنه لك، كما تقدم في شرح النسك. ومن أهل العلم من جعل هذه الآية فصل لربك وانحر نازلة في صلاة العيد ونحر الأضاحي، والقول بأنها عامة هو الأولى. Deuxième dalil, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Kawthar, verset 2, qui a pour sens: accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. C'est-à-dire, fais en sorte à ce que ta prière, avec tout ce qu'elle comporte parmi l'inclinaison, la prosternation, la position debout, la position assise, l'évocation, les faits et gestes, fais en sorte à ce que tout cela ne soit que pour ton Seigneur et Créateur, subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre en dehors de lui. Et il y a bien sûr en cela une interdiction formelle du polythéisme majeur et également du polythéisme mineur, parmi lequel l'ostentation. Yani, prie pour ton Seigneur seul et ne fais la prière pour personne d'autre en dehors de lui, que ce soit totalement ou par ostentation. Et comme vous savez, l'ostentation fait partie du polythéisme mineur, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit: et sacrifie pour ton Seigneur seul. C'est-à-dire, si tu venais, ou si tu es amené à sacrifier une bête, alors fais en sorte de ne pas tomber dans le 5e et 6e type de sacrifice, qui est le sacrifice interdit, dans les innovations, ou encore le sacrifice polythéisme majeur, qui est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Si tu veux sacrifier, alors sacrifie pour Allah seul. Que cela soit de l'ordre du sacrifice obligatoire, ou fortement recommandé, ou autorisé, mais jamais, au grand jamais, de l'ordre de l'interdit ou du polythéisme majeur, jamais de l'ordre du sacrifice innové, ni mécréance majeure, polythéisme majeur. Et Cheikh Najmi nous dit que certains savants disent que ce verset concerne exclusivement le Eid du sacrifice. Prie, la prière de l'Eid, puis sacrifie juste après. Mais le mieux, c'est de dire que ce verset est général. Il englobe tout sacrifice, autant celui de l'Aïd que le reste. Wallahu a'lam. الدليل الثالث وهو آخر ما شرحه الشيخ لأنه لم يعلق على الدليل الرابع وهو واضح إن شاء الله. Donc le troisième dalil et le dernier que Cheikh Najmi
va commenter ici, car il n'a pas commenté le 4e dalil dans son sharh. Et puis, Inch'Allah, il est clair pour tous, ce dalil-là, bi'idhnillah, qui est le fait d'immoler, ne fût-ce qu'une mouche pour autre qu'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, 3e dalil, حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا هو وجه الدلالة، هذا هو الشاهد، لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وقد حوى هذا الحديث 4 أمور محرمة، يعني تضمن هذا الحديث 4 أمور محرمة. الأمر الأول وأعظمها جرما وأكبرها آثارا على العبد إن فعله، وهو الذبح لغير الله. فقد لعن الله من ذبح لغيره. ومن الأمور البديهية أن الله هو الذي خلق الدابة وغذاها بما تتغذى به، وأوجد فيها هذا الدم، فإذا أرقته لغيره فإنك تكون قد اعتديت اعتداء عظيما في حق الله، وظلمت ظلما كثيرا في حق الله بإزهاقك روح الدابة لغير خالقها، وإراقتك لدمها لغير من خلقه فيها، يعني وإراقتك لدمها لغير من خلق هذا الدم، فلذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، فلذلك استحق اللعنة من فعل ذلك، ووجب عليه الخلود في النار، لقوله جل وعلا على لسان عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام حين قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في هذا الموضع، قال: واللعن لا يكون إلا على محرم منهي عنه على وجه التعظيم. واللعن لا يكون إلا على محرم منهي عنه على وجه التعظيم. Donc, Cheikh Najmi rahimahullah commente la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Allah maudit quiconque immole et sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Et c'est ce premier passage qui nous intéresse le plus dans ce chapitre. Ensuite, Allah maudit quiconque maudit et insulte ses parents. Ensuite, Allah maudit quiconque défend et soutient et rapproche un désobéissant à Allah Azza wa Jal. Et enfin, Allah maudit quiconque modifie les délimitations de terrain injustement. Ce hadith nous met en garde contre 4 choses. La première étant la plus grave, c'est celle qui est en lien avec le chapitre, c'est le fait de sacrifier et d'immoler une bête pour autre qu'Allah Jalla wa Ala. Car Allah Tabarak wa Ta'ala a promis la malédiction pour quiconque fait cela. Et la malédiction, c'est le fait de rejeter une personne et de l'éloigner de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Jalla wa Ala te maudit, te repousse et te rejette de sa miséricorde,
que te reste-t-il? Il ne te reste bien sûr plus rien. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, Cheikh Najmi nous dit, il est bien sûr évident que c'est Allah Jalla wa Ala seul qui a créé ces bêtes et qui a créé leur nourriture et qui a fait circuler ce sang dans leurs veines. Si donc tu te permets de l'immoler et de déverser ce sang pour autre que lui, Jalla wa Ala, alors tu viens de commettre une énorme injustice vis-à-vis du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vis-à-vis du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à cause de cet acte, tu mérites le feu de l'enfer pour l'éternité, si tu meurs sans repentir. Allah Jalla wa Ala a dit, par l'intermédiaire de son messager Isa ibn Maryam, ce qui a pour sens: ô vous les enfants d'Israël, adorez Allah, car il est mon Seigneur et le vôtre. Et sachez que quiconque associe quoi que ce soit à Allah, alors le paradis lui deviendra inaccessible, et sa destination le feu de l'enfer, et les injustes n'auront point de secoureur. Sourate la table servie, verset 72. Et Cheikh al-Usaymi, hafidahullah, a dit dans ce passage, dans son explication Kitab al-Tawhid, il dit, hafidahullah, la malédiction n'est causée que par une interdiction énorme. Yani dit autrement, Allah ne maudit que pour un péché fortement gravissime. Fortement gravissime. Fin de citation. Donc je reprends, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, ثم بعد الشرك في القبح والحرمة والبشاعة والفظاعة أن يلعن العبد والديه، واللعنة هي دعوة على الملعون بالبعد من رحمة الله وحلول الغضب عليه ونزوله به، لأنه تناسى ما قدمه والداه له من رأفة ورحمة وحنان وعطف وتربية وحرص على ما ينفع ابنهما. فمن لعن والديه فإنه قد تعرض لغضب والديه لتنكره للمعروف ومعاملته لوالديه بما لا يجوز أن يعامل به. وقد يستغرب أن يلعن الرجل والديه، ولقد استغرب الصحابة ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد. فبتسببه في لعن والديه كان كمن لعنهما، وهذا موجب لغضب الله تبارك وتعالى. Deuxième chose gravissime pour laquelle il y a malédiction, le fait de maudire et d'insulter ses propres parents. Et celui qui en arrive à faire cela, c'est celui qui a oublié, malheureusement, ce que ses parents ont fait pour lui, ce que ses parents lui ont donné, parmi l'attention, l'affection, la douceur, la miséricorde, l'amour, l'éducation, ainsi que tout ce qu'ils ont vu comme étant bénéfique pour lui. Malheureusement, il a oublié tout cela et s'est permis de maudire et d'insulter ses propres parents.
Et celui qui fait cela, wal'iyadu billah, et nombreux sont-ils, s'expose à la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à cause de leur manque de reconnaissance envers lui, de par leur manque de reconnaissance envers leurs parents. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yashkurullah man la yashkurun nas, n'est pas reconnaissant envers Allah celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens. Et fait partie de ta reconnaissance envers Allah le fait d'être reconnaissant envers ceux qu'il a mis à ton service, c'est-à-dire tes parents. D'ailleurs, Allah Jalla wa Ala dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers qui? Envers vos parents. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man intasaba li ghayri abih faqad kafar. Faqad kafar. Celui qui s'affilie à autre que son père, celui qui s'affilie à autre que son véritable père, a commis un acte de mécréance. Comment se fait-il? Parce que c'est Allah Jalla wa Ala qui t'a créé par la cause de ce père-là. Et toi, tu le rejettes, tu le renies, et tu t'affilies à autre que lui. C'est donc une mécréance mineure. Tu ne rejettes pas Allah, mais tu rejettes la cause par laquelle Allah t'a créé. Donc revenons au sujet de base. Allah Jalla wa Ala maudit celui qui est ingrat envers ses parents, que ce soit par l'insulte, la malédiction ou autre. Et parfois, certaines personnes maudissent et insultent leurs propres parents sans même s'en rendre compte. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, les compagnons se sont étonnés. Comment est-ce possible qu'une personne maudisse et insulte ses propres parents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, parfois la personne maudit et insulte les parents de l'autre, ce qui fait donc réagir cet autre qui insulte à son tour ses parents et les maudit. Et le fait d'être la cause de la malédiction et de l'insulte de tes propres parents fait de toi une personne qui a insulté ses propres parents. Yani le fait d'être la cause pour laquelle tes parents ont été maudits et insultés font de toi une personne qui les a maudits et qui les a insultés. Hadith rapporté par le Bukhari dans son livre Al-Adab Al-Mufrad. الخصلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي عمل عملا منكرا في الشرع كالزنا إذا تظاهر به، وعمل الفواحش إذا أظهرها، وما أشبه ذلك من الأمور. فمن أعانه على هذا المنكر أو آواه وساعده ونصره وأراد أن يدفع عنه ما حكم عليه به من حد أو تعزير والتماس الحيل لإسقاط ذلك، فإنه يعتبر مؤويا للمحدثين مستحقا للعنة، لأن الإيواء معناه النصرة. ويدخل في الإحداث الابتداع للبدع وجعلها شرعا في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع إحداث، وأي إحداث، والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعانتهم ونصرتهم، كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين الذين يسفكون الدماء ويزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون الآمنين ويعصون الدولة. فمن أعان هؤلاء
أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر فإنه قد آوى المحدثين واستحق هذا الوعيد. Troisième et avant-dernière gravité pour laquelle la personne risque la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de soutenir, de défendre et de rapprocher une personne désobéissante à Allah azza wa jal ouvertement et en public sous le regard de tous. Comme le fait de soutenir et de défendre une personne qui fornique en public ou qui commet les turpitudes en public ou qui les divulgue, etc. Celui qui l'aide en cela ou qui le défend ou qui le soutient ou encore qui cherche à lui épargner la sentence qui lui a été infligée ou qui va lui être infligée. Alors celui-là, il est considéré comme étant soutien aux désobéissants à Allah azza wa jal et méritant donc la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et entre dans la désobéissance à Allah la plus pire pour laquelle on ne peut soutenir une personne, l'innovation dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation est égarement et tout égarement est un enfer. Et en effet, les innovations religieuses font partie des pires désobéissances à Allah azza wa jal. Le fait de les inventer, le fait de les pratiquer, le fait de les propager, le fait de défendre ceux qui les prônent, de les vanter, de leur faire de la publicité, de les aider, de les défendre, de les soutenir. Tout cela fait partie de ce qui cause la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc la malédiction de celui-ci jalla wa ala. Et fait partie de cela le fait de défendre et de couvrir les khawarij, les terroristes, les irhabiyin, les terroristes, ceux qui complotent et organisent des attentats pour semer la corruption, semer le désordre, semer la terreur, faire couler le sang des innocents, faire ou causer le trouble dans un état d'ordre et de sécurité. Celui qui aide ce genre de personnes, qui les couvre, qui les excuse, qui les défend, qui les soutient, entre dans les personnes qui sont maudites et mérite la malédiction d'Allah jalla wa ala. Quatrième et dernière chose pour laquelle la personne peut être maudite dans ce hadith, تغيير منار الأرض أي نقله من مكان إلى مكان زاعما أن هذا هو حد الجار مضيفا إلى ملكه ما أخذه من حق جاره مؤثرا للدنيا على الآخرة نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا مخافته والعمل بطاعته واجتناب ما يغضبه إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم وبالله التوفيق. Donc le fait de modifier les délimitations des terrains injustement et de voler en quelque sorte une partie du terrain voisin. Ne craignons donc pas Allah Jalla wa ala et préférant la dunya par ce vol al-akhirah de par la crainte d'Allah et le respect des biens de l'autre. Qu'Allah Jalla wa ala réforme chacun d'entre nous et place dans son cœur la peur d'Allah Jalla wa ala et l'obéissance de celui-ci et l'éloignement de tout ce qui cause sa colère subhanahu wa ta'ala
والله أعلم، وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.